प्यारी साध संगत जी, गुरु पंथ के बहुत बड़े सेवादार डॉक्टर अमरजीत सिंह जी आज साडे विच हन। इन्हां दी बहुत लंबी सेवा है पंथ दे विच। आप जी नूं सिख सेंटर की सारी संगत वालों जी आया जी। हुण मैं भाजी जरनैल सिंह नूं बेनती करूँगा कि चलो हुण मैं डॉक्टर साहब नूं बेनती करूँगा कि आण के अपना जो विचार हैं वो सारी संगत के नाल साझे करन जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। युद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद सोगान करे, अग ओग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन धाम भरे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज कुल दुनिया भर के अंदर गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां 10वें पातशाह सरबंस दानी शमशीरे बहादुर गुरु कलगीधर पातशाह के 353वें प्रकाश दिवस की याद में मना रहे हैं। ज़ाहिर है कि सिख वो फलसफे के धारनी ने जिहड़ा लगभग 550 साल पहला गुरु नानक साहिब ने गाड़ी राह चलाया। एक तीसरा थॉट जिहड़े उत्थे दो प्रिविलेंट थॉट सन, उन्हां दे विचकार एक नवा थॉट दिता है। ते सिख स्कॉलर भाई गुरदास जी जिन्होंने पहली गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ आद बीड़ लिखी, गुरु अर्जन साहिब ने लिखवाई, उन्होंने ये बोल ने कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। तो फिर असीं ये भी पढ़ते हैं, शब्द जित्ती सिद्ध मंडली कीतोस अपना पंथ निराला। हुण इस गल का ध्यान रहे कि जदों असीं लफज खालसा पंथ कहते हैं तो भाई गुरदास जी गुरु नानक साहिब की आमद के नाल एक नवा सिक्का चलना, क्योंकि जदों राज शक्तियां बदलदियां ने, नवे राज वाले आउंदे ने ते पुरानी करंसी खत्म हो जाती है, तो वो नवे कॉइन नवे सिक्के अपनी टकसाल दे विच घड़दे सन। सो ये भी थॉट इस गल का ध्यान रहे, क्योंकि बहुत बार जिहड़े वैसटर्न स्कॉलर या पश्चिमी स्कॉलर जदों सिख धर्म वाल देखते हैं तो वो इनू एमलगम ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक थॉट कहते हैं। कोई उन्होंने सूफी ट्रैडिशन के नाल जोड़ के सूफी मत की एक्सटेंशन कहते हैं, तो कुछ भगती मार्ग के नाल जोड़ के रामानंद जी, कबीर जी, रविदास जी उस भगती लहर के एक हिस्से के तौर पर देखते हैं। तो जिहड़ा सिख धर्म का रिवील्ड धर्म होने के नाते, क्योंकि बाणी कोई शायरी नहीं है, बाणी तुर्की बाणी है, बाणी आई है, इस दे विच कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तुर्की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, दयाल पुरख मेहरबान हर नानक साच वखान। क्योंकि इस कोई तब्दीली नहीं है। सो भाई गुरदास भी पंथ लफज इस्तेमाल करते हैं, जिहड़ा 10वें पातशाह के वेले असी खालसा पंथ के रूप उसका प्रगटा देखते। तो फिर जो असी भट्टां दे सवैये पढ़ते और रोजाना हरमंदर साहब जो गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होंदा है, ये सवैया पढ़िया जाता है। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाट बिखै बिख खाही, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जन त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक उत्तम पंथ कि ये गुरु की संगत दे विच जिहड़ी उत्तम पंथ की गल है,
ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਗਤ ਗੁਰ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਸਲ ਗੋਤ ਜੈਂਡਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕੁੱਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਅਬ ਚਲ ਨੀਂਹ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ, ਉਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਟਾਈਟਲ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਚ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਉਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਚ ਨੂੰ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਓਲਡ ਪੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਵਿਰਧਾ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਸ ਐਂਡ ਆਨਰਸ, ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਨਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਰਿਆਇਤ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ, ਆਪਣੇ ਆਨਰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ, ਵਿਕਟਰੀ ਟੂ ਦਾ ਪੰਥ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਆਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਕਿ ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਤ ਕੋ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ, ਸੁਕਰਾਤ ਹੋਏ, ਪਲੇਟੋ ਹੋਏ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੀ ਫੇਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਸੈ ਜ਼ਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। 1430 ਅੰਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹੇ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਲਾਰਡ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਦ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह, ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਆਫ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਕਾਈਂਡ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल्याण लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजत तेरी। के गगन वो थाल है, सूरज चंद्रमा दीवे ने, चार चफेरे वनस्पति फुल बरसा रही है, मलयालम पहाड़ दे नाल गुजर रही फ्रेगरेंस चंदन, ये चार चफेरे धूफ है। और कैसी उस वाहिगुरू की आरती हो रही है। हुण इस दे विच कोई हद्दां नहीं ने, कोई बंदियां नहीं ने, कोई सीमावां नहीं ने। कुल आलम, कुल कायनात, कुल कॉस्मोस, सारा जिहड़ी कुल कॉस्मोस की कॉन्शियसनेस है वो गुरु साहब के अंदर ही नहीं। ये गल सानू बाणी याद करवाती है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए, कि जो सारी कॉस्मोस है ये साडे अंदर है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग सब तो ब्यूटीफुल क्रिएशन है रब दी। इस दे लई बहुत बार जिन्हां एंजल्स देवते दूसरिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ करते हैं, गुरबाणी ये भी याद करवाती है कि जिस देही को सिमरै देव सा देही भज हर की सेव। कि इवन देवते एंजल्स भी ये ड्रीम करते हैं कि असी मनुख बन जाइए, असी इंसान बन जाइए। ते ये भी याद दहानी करवाई, सर्ब जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। कि सारिया फॉर्म्स ऑफ लाइफ जड़ियां ने वो सबमिसिव ने टू द ह्यूमन लाइफ, टू द ह्यूमन बीइंग। ते फिर ये गल भी याद करवाई कि बंदे तू बंदे रब दा बंदा है, रब ने तेनू खास बनाया ते फिर काम भी बंदियां वाले कर। सो ज़ाहिर तौर पर गुरमत मार्ग, गाड़ी मार्ग वो जीवन जाच है जिसने दसिया हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां खावंदियां विचे होवे मुक्त। कि सानू संसार तो भजन की लोड़ नहीं। जिहड़ी कि हर जिहड़ा पहला वड्डा थॉट सी उस दे विच संन्यास नूं, ब्रह्मचारज नूं, हरमट्स, नन्स, फ्रायर्स सब कुछ छड़ के चले जाना दुनिया तो दूर। गुरु साहब ने क्या नहीं, ये नहीं है। चैलेंज है कि जीवन दे विच रहिंदे आ जदों तुहानूं तंग दस्तियां हुंदियां ने, जदों तुसीं आर्थिक क्राइसिस चों गुजरदे हो, जदों परिवारक क्राइसिस चों गुजरदे हो, जदों कोई बीमारी आंदी है, जदों सबों भज्जै आसरा चुकै सब असराओ, सारे दुनियावी आसरे टुटदे ने, उदों तो तुहाडा फेथ परखिया जांदा है। और यही जदों असीं 10वें पातशाह नूं याद करदे हैं ते फिर याद दहानी करवा दिया मैं कि आनंदपुर साहब तो खिदराने की ढाब मुक्तसर साहब तक का सफर ये सिर्फ इतिहास का एक वेरवे देने वाला सफर नहीं है,
ਇਹ ਹਰ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਲਈ, ਹਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ, ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਖਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੈ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਪਰਖ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਪਰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗੜੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 99% ਇਸ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗੜੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੋਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਗੜੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੂਣ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮਾਰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਤੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਲਵਡ ਵਨਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖ ਵਰਤਾਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਦਾ ਗੱਫਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤ 5 ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਚ ਵਰਤਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਚਨ ਮੇ ਨਿਤ ਵਰਤਤ ਹੋ ਮੈਂ, ਪੰਚ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇਂ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਪਰਖ ਚੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੇਰਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੀ ਆਰ trying to find ourselves, trying to probe ourselves,
trying to find icons. मैं समझदा भी असी इस मामले फेल होए हैं कि असी अपने बच्चे बच्चियां नूं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਈਕਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ 9 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि जी तुहाडे तो वड्डा कौन महापुरुष हो सकते। पर इस गल का ध्यान रहे कि सब तो वड्डी जिम्मेवारी जे ये फैसला गुरु तेग बहादुर साहब ने लिया है तो उन्होंने माता गुजरी जी के नाल आके सलाह की होएगी कि ये चैलेंज है, शहादत होएगी, अजे बेटे छोटे ने, संगत और हुकूमत का कहर, 22 तार के पहाड़ी राजियां की हॉस्टिलिटी ते किन्नी वड्डी माता गुजरी सी, किन्ना वड्डा उन्हां दा वो साडे लई उन्हां दा वड्डा योगदान है कि वो गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी शहादत दे लई तोरदे ने। आनंदपुर साहब दे घेरे तो पहला समुचे आनंदपुर साहब, क्योंकि वो एक वसता रसता शहर सी, गुरु साहबान ने ये देखदे कि भाई इत्थे हुण जंग बचेगा, जिन्ने गृहस्थी सन उन्हां नूं कहा भी तुसीं अपने परिवारां नूं, अपणियां सिंघणियां बच्चियां नूं दूर सुरक्षित छड्ड आओ। लेकिन माता गुजरी जी ने डिसाइड किया होएगा कि उन्होंने नाल ही रहने। तो फिर जो असीं छोटे साहिबजादियां दी शहादत वाल देखते हैं तो एक लफज जिहड़ा साडा इतिहास याद दहानी करवांदा है कि उन्हें 7 ते 9 साल की उम्र के साहिबजादियां नूं साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह नूं ठंडे बुर्ज चों सरहंद की कचहरी वाल रवाना करते हैं। माता गुजरी जी ने यह दृढ़ करवाया सी, हमरे वंश रीत ए आई, सीस दे पर धर्म ना जाए। कि पोतरिओ इस गल का ध्यान रखियो, ये साडे वंश की ये गुरु घर की ये रीत है कि सिर दे दिते, जेड़ा वो धर्म नूं वड्डा नहीं लवाया, धर्म नहीं त्यागया। ये सारा ही जो असीं वर्तारा देखते साहिबजादियां दी बहादुरी ते उस दे उत्ते अल्लाह यार खां योगी होए या बाबू रजत अली हो, जिन्होंने बड़े खूबसूरत किस्से साका चमकौर और जिहड़ा साका सरहंद दे उत्ते लिखे, वो अपने आप दे विच ट्रिब्यूट ने। पर ये साडे गृहस्थियां दे लई भी रोल मॉडल ने। जो 10वें पातशाह प्रीवियस नाइट चमकौर की जंग तो पहली रात उत्थे पहुंचते ने ते अल्लाह यार खां योगी उन्हां दे मुखारबिन तो घवारे है कि वो देख रहे हैं कि साहिबजादे सुते हुए ने, सिख 4 चफेरे सुते ने। तो फिर वो कहते करतार से कह रहे थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुर्ख रू होकर। रू मूँह नूं कहंदे ने, सुर्ख लाल नूं कहंदे ने कि रब दे नाल इकमिक होया गुरु कलगीधर साहब मानो करतार नूं कह रहे होण कि कल दा सूरज जदों चढ़ेगा तो मैं चमकौर दी गड़ी चों सुरखरू होके उज्जल मुख दे नाल जावांगा। ते एवें नहीं जदों साहिबजादा अजीत सिंह जंग दे मैदान शहीदी पाउंदे ने, गुरु कलगीधर पातशाह अंदर खुशी दा जयकारा छड्डदे ने। जे साहिबजादा जुझार सिंह शहीदी पाउंदे ने ते गुरु कलगीधर पातशाह जयकारा छड्डदे ने। पर ऐन इस ते उल्ट जदों नूरा माही रायकोट दे उस नवाब दा भेजिया होया नौकर वो सरहंद तो खबर लैके आउंदा है, शाम का रह रास्ता दीवान बाहर खुले दे सजिया होया, बड़े वैरागमई अंदाज वो बयान कर रहे कि किवें साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चिण के शहीद किया गया, माता गुजरी जी नूं ठंडे बुर्ज शहीद किया गया। संगत ज़ारोज़ार हो रही है। गुरु कलगीधर पातशाह गंभीर मुद्रा विच बैठे एक तीर दे नाल काई दे बूटा उसनूं टच कर रहे हैं। जो ही नूरे माही ने अपनी वो सारी जो ने सुनिया सी वो मुकम्मल किया। गुरु साहब ने तीर दे नाल काई दा बूटा पुट के कहा मुगलिया राज दी जड़ पुट्टी गई। हुण ये 2 क्राइटेरिया ने जदों असीं अज दे कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं। एक पासे साडी बहादुरी दी गत है, जे चमकौर दी गढ़ी ना हुंदी ते सिखां दा 1.25 लाख का मैथमैटिक्स नहीं शुरू होना। इस गल का ध्यान रहे, मैथमैटिक्स 1 2 3 असीं पंजाबी च कहंदे हैं, 1 2 3 अंग्रेजी च है,
बख्शण वाले अव्वल दोम सेम दे नाल काउंट करते हैं। पर चमकौर की गढ़ी 40 सिख भुखड़ भाणे 10 लाख की फौज का घेरा ते कल्ले कल्ले सिंह दा जूझ के शहीद होना इस गल की याद दहानी सी कि भविख दे विच हर सिख दे अंदर चमकौर की गढ़ी होएगी। सरेंडर, आत्म समर्पण जां गिवन, ये सिख वोकैबुलरी चो हमेशा नहीं जिहड़े आ खत्म कर दिते गए शब्द ने, क्योंकि यही चमकौर की स्पिरिट फिर बेशक सारागढ़ी होए 1897 दे विच वो फ्रंटियर पोस्ट जिथे 21 सिख फौजी 10,000 के मुल्खीए दे नाल भिड़दे ने ते अखीरला जिहड़ा सिग्नल दे उत्ते खड़ा सिख है वो भी अपना लास्ट मैसेज भेजदा है कि मैं संगीन चढ़ा रही है बंदूक ते मैं जंग दे मैदान च कुद पिया। सारा हाउस ऑफ कॉमन्स उस वेले उन्हां 21 सूरवीरां नूं खलो के सैल्यूट करदा है। अज भी दुनिया च जदों वर्ल्ड वॉर्स जिहड़ियां ने यूनिक जिहड़ियां वॉर्स ने उन्हां दी हिस्टरी डिस्कस हुंदी है ते सारागढ़ी दा जिक्र हुंदा है कि जिहड़ा वाक़या साडीआं अखां दे सामने वापरिया जून 84 का पहला हफ्ता सन जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले, जनरल सुबेग सिंह, भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे नाल तीन चार दर्जन सिंह किवें उन्होंने 2 लाख भारतीय फौज का मुकाबला किया है, किवें टैंकां तोपां नाल लैस हो फौज जिन्हां ने नेवल डाइवर्स भी वरते, दरबार साहब दे समुद्र दे विच उन्हां दे गोताखोर भी आए जिन्हां ने एयरफोर्स नूं भी प्रेस किया, इस्तेमाल किया, और किवें उन्हां दे हर किस्म के कमांडोज जिहड़े कि कोई उस चक्राता हिल्स दे विच जिन्हां नूं कई साल तैयार किया, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स किने किने ट्रेन किया, मोसाद ने किया, इंग्लैंड की हुकूमत की शमूलियत भी आ रही है, KGB की भी आ रही है, पर उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ होर दा अंदाजा होएगा कि अंदर किन्ने हथियार ने, पर उन्होंने ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ 1.25 ਲੱਖ स्पिरिट का अंदाजा नहीं सी कि 72 घंटे उन्होंने बहादुर योद्धियां ने किवें उस फौज का मूँह भन्निया। ये दुश्मन का जरनैल ये कहण ते मजबूर हुंदा है, गिविंग द एडवर्सरी हिज ड्यू they fought to the last breath and bullet, कि अखीरले साह ते अखीरली गोली तक जूझना ये एक दुश्मन के जरनैल वालों दिती गई ट्रिब्यूट है। जे चमकौर की घड़ी ना हुंदी ते सिख दे अंदर कदे भी ये 1.25 ਲੱਖ स्पिरिट ना हुंदी ते जे जुल्म की जड़ पुट्टण की गल 10वें पातशाह ने सरहंद प्रथाए की ते फिर सिखां ने याद रखा उस शहर का ना ही गुरु मारी सरहंद, और कोई सिख उत्थे रात नहीं सी गुजारदा जदों तक उस सरहंद की इट नाल इट नहीं खड़का दी सिखां ने। और सरहंद कोई छोटा जिहा शहर नहीं सी, दिल्ली ते लाहौर के टाकरे का बहुत वड्डा शहर, सारा ये एरिया 2 प्रोविंस सन मुगलिया हुकूमत दे, एक लाहौर सी एक सरहंद सी, और सिखां ने तैया किया कि इस शहर के विचों ये हुक्म निकले साहिबजादियां नूं नीहां च चढ़न दा, इसकी इट नाल इट खड़काणी ते फिर खालसे ने घोड़ियां दीयां काठियां नूं अपना घर बनाया। बाबा बंदा सिंह बहादुर की कमान थले 1710 दे विच जिहड़ी चापड़ चिड़ी की जंग है जिसने उस धरती का फिर 800 साल का इतिहास बदलिया। एक पासे सरहंद वालियां दे कोल तोपां ने, उन्हां दी ट्रेंड आर्मी है हाथियां दे उत्ते, इधर साधारण सिख ने बहुत थोड़े घोड़े ने, और आम साधारण सिख जिन्होंने गुरु का हुक्मनामा मिले वो अपना हल लैके घर च जो भी कोई लोहे का औजार लैके अपने पिंड के लोहार को गया कि जी नूं ढाल के तलवार बना दे, वो तलवार से लीरा ही लपेटियां वो तुर पिया चप्पड़ चिड़े कि इनू जिहड़ा सजा याफ्ता करना। तो सूरज चढ़न तो सूरज डुबण तक 800 साल का इतिहास उन्होंने गुरु के प्यार के भौरिया ने बदल के रख दिता है। सरहंद की इट नाल इट खड़काई, वजीर खां होए, सुच्चानंद होए, ये सारे सजा याफ्ता किए गए। ये खालसे का रिजॉल्व और ये खालसे के दलों ने यह फैसला किया कि इनू ढा दो बिल्कुल जिहड़ियां हवेलियां जालमां दियां ने, और इस गल नूं यकीनी बनाया गया कि कोई भी इट दोबारा उसारी च ना लगे। खालसे के दलों को हुक्म सी कि 5-5 इट्टां जिहड़े ढाया हुआ शहर है इहदियां दरिया दे विच सुट्टो। ते अहमद शाह अब्दाली जदों अपने अगले हमले वेले आया
ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ there was no brick over brick in the whole of the city, ਸਾਰਾ ਸਰਹੰਦ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਵਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕੋ ਉਜੜ ਕੇ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੂਗਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੋਕੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਵਿਤਕਰਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ 30,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 34 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤੱਕ, ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਏ। ਆ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 2 ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਫ, ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਗਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 6 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 30ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 30 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜਨਵਰੀ 1999 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਐਸ਼ਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਫਾਂਸੀ ਪੂਨੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 34 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਇਧਰਲੀਆਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ ਦਾ ਲਕਬ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੁਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਵਨ ਬੁੱਧ ਦਾ ਥਾਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤਾਏ गुरु साहब ने फरमाया से इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखे हमारी गुरियाई ते की खालसा जी साडा कुछ वापस देना नहीं बनता कि सिर्फ गुरुद्वारियां दे विच अखंड पाठ साहब रखवाने, लंगर जां लंबी अरदास करवा लैण नाल असीं अपने फर्ज तो मुक्त हो जावांगे।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਜੋਕੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਹੋਣਾ, 52 ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਵਰਛਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਸਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो प्राण को प्राण, खालसा मेरो मैं खालसे का ओत पोत सागर बुंदेरो। और ये फरमाते हैं भी ये गल बड़ी दृढ़ता दे नाल कही कि या मैं रंच न मिथ्या पाखी, पार ब्रह्म गुरु नानक साथी। कि जो मैं कह रहे हैं इस रत्ती मात्र भी, रत्ती पर भी झूठ नहीं है। इस गल की गवाही पार परमेश्वर दिंदा है, अकाल पुरख दिंदा है। ते गुरु नानक इस गल की साखी ने कि मेरा सब कुछ ही खालसे दे विच है, ते जे खालसे दे विच गुरु है फिर असी गुरु दे खालसे दा ओ साकार रूप जेड़ा कथनी ते करनी दोनों के नाल जुड़िया होया। ठीक है, साडा स्वरूप बहुत जरूरी है, ये गुरु दा हुक्म है, इहदे नाल कोई कंप्रोमाइज नहीं, पर इस दे नाल साडी करनी भी, साडे काम भी उस म्यार दे उत्ते होने चाहिए ने जेड़ा सिख दा किरदार तुहाडे तो दूसरे भी एक्सपैक्ट करते हैं। जदों असी बहुत बार अपने उस खूबसूरत कथनी और करनी के सिद्धांत तो डिगदे हैं तो फिर जिन्हों साडा नाम भी नहीं पता है, ये भी गल फिर साडे गुरु ते साडे पंथ ते आउंदी है कि भाई असी की कर रहे हैं। मैं होर ज्यादा समा नहीं लवांगा, हमेशा ही तुहाडे इस मुकाम ते आके सिख सेंटर आके घर वांग महसूस होंगे। असी पहली बार 91-92 के पीरियड च आए, बहुत कुछ तुहाडे अप एंड डाउन भी होंदा रहा, लेकिन एक गल मैं जरूर कहना कि ये स्टेज पंथक स्टेज रही, पंथ परस्ती की गल हमेशा ही जिहड़ी है तुसीं इत्थों कीती है। और मैं आस करदा कि अज जदों असी 21वीं सदी दे विच दुनिया दे विच अड-अड चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अज करतारपुर लांघे का एक बिल्कुल धर्मी मुद्दा जिस दे बारे 71 साल तो सिख संगतां अरदास करदियां सन, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल वो मुकाम गुरु ने बख्शिया। जनाब इमरान खान साहब जिन्हां दी क़यादत दे विच और जनरल बाजवा उन्हां दे फौजी मुखी, उन्होंने फैसला लिया कि करतारपुर कॉरीडोर खोलना ते किवें इस सिर्फ धार्मिक मुद्दे नूं जिहदे नाल आस्था जुड़ी हुई है, फेथ जुड़िया होया, कोई सियासत नहीं है, किवें भारत के हाकमां ने, उन्होंने मीडिया ने, उन्होंने खड़े किए कैप्टन अमरिंदर ने इनू किवें कदे ISI नाल जोड़िया, कदे इनू टैररिज्म नाल जोड़िया, कदे किसी होर नाल जोड़िया। सो ये गल तो ही सानू समझ आ जानी चाहिए है कि उत्थे ना साडा धर्म आजाद है, ना साडी जवानी। एक जनरेशन वैसे मार दी, दूसरी ड्रग्स के हवाले कर दी। किरसानी का की हाल है, किन्ने वड्डे पद्धर ते खुदकशियां, वो प्राउड सिख जिहड़ा कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ हमेशा बचाउंदा रहा, उन्हां दे लई अपनी जिंदगी दिंदा रहा। अज जे इस हद तक जिन्हों कहते हैं पुश टू द वॉल है कि उन्होंने लगता भी मैं सलैमान नाल जी नहीं सकता, वो खुदकशी कर रहे हैं, तो फिर ये भुलेखा नहीं होना चाहिए कि जे उदों जुल्मिया राज की जड़ पुट्टण की गल गुरु ने की सी ते खालसे ने फिर गुरु दे उस विश्वास नूं कायम रखे। जदों 10वें पातशाह ने औरंगजेब नूं ये लिखिया सी जफरनामे कि तू बड़ा खुश होवेगा कि तू मेरे 4 पुत्र मार दिते, तू मेरे हजारां सिख शहीद कर दिते, तू मेरा आनंदपुर उजाड़ दिता है, पर तू तो 4 अंगियार बुझाए ने। खालसा पंथ जो भांबड़ है वो अजे बाकी है,
मैं तेरे घोड़ियां दियां खुरियां थले ऐसी अग बालांगा कि पंजाब के दरियावां के पानियां का एक भी घुट तैनू पीना नसीब नहीं होए। तो फिर इतिहास गवाही दिंदा है कि उन्होंने घोड़ियां दियां काठियां के रहने वाले खालसे ने धरती का खमीर बदलिया, धरती का इतिहास बदलिया। साईं बुल्ले शाह वर्गा लोक कवि ये कहने ते मजबूर होया भूरियां वाले राजे कीते मुगलां जहर प्याले कीते। भूरियां दियां बुकड़ा मारने वाले साधारण किरती सिख उस धरती के राजे बने, बादशाह बने, तो मुगलों को कौड़ा घुट भरना पिया। तो फिर खालसा राज के थले वो हिंदू हुए, मुसलमान हुए, ईसाई हुए, 52 तो ज्यादा जिहड़े यूरोप के इटैलियन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, अमेरिकन जनरल डॉक्टर सिख राज दे विच जिहड़े ने वो इंप्लॉयड सन। इस किस्म का सरबत के भले का राज सी। अज भी जदों असीं खालिस्तान की गल करते हैं, क्योंकि संत भिंडरां वालियां ने राज की गल तो 10वें पातशाह ने इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही नाल सानू पातशाह दित्ती है। राज करेगा खालसा सी रोजाना अरदास अकाल पुरख तो मंगते हैं, पर एक गल की याद दहानी रहे कि असी किसी के हक खोण च यकीन नहीं रखते। 18वीं सदी साडी लड़ाई इस्लाम नाल नहीं, जुल्म के खिलाफ। अज भी साडी लड़ाई कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं। बहुत बार बहुते नूं लगन लग जाता है पता नहीं खालिस्तान ऐसा होगा है कि नहीं। सानू भी हक है। दुनिया के 193 देश जदों यूनाइटेड नेशंस बनया 50 देश सन, अज 193 देश ने। बाद तुहाडा सवाल मैं लवांगा, मैनूं मुकम्मल कर लें। 193 देश ने और इहदे वो कौम जिहड़ी 1849 तक दुनिया दे विच 1.5 लाख मुरब्बा मील दे उत्ते उन्हां दी हुकूमत सी। दरा खैबर तो लैके तिब्बत तक ते इधरों शिकारपुर सिंध तो लैके सतलुज के पैरों तक खालसे ने सरबत के भले का राज दुनिया को दिता है। अज बेशक 47 साडी लीडरशिप ने किस्मत जोड़ी इस आस दे विच कि असीं एक वड्डे देश दे विच आज़ादी दे नाल अपना धर्म विकास, अपनी परंपरावां, अपनी तहजीब को कायम रख सकांगे। साढ़े 70 साल के तजर्बे ने जनरल और पिछले 34 साल के तजर्बे ने इन पर्टिकुलर सानू एहसास करवा दिता है कि असी इस सिस्टम दे विच खालसे दियां चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल नहीं रख सकते। सो असी UN के चार्टर के थले, इंटरनेशनल लॉ के थले पीसफुली भी और बाई ऑल मीनस पॉसिबल इफ द टाइम कम, क्योंकि 10वें पातशाह का सिद्धांत है चुंकारस हमा हीनते दरगुजस हलालस बुरदन बा शमशीर दस। असी इस कौमी आज़ादी को हासिल करिए। अज दीवान दे विच साडी TV 84 की टीम भी तुहाडे रूबरू है। पिछले कल शुगरलैंड का प्रोग्राम भी और सिख सेंटर इत्थे भी इसको कवर किया है। लगभग 6 साल पहला कुछ पंथ प्यारियां ने यह फैसला किया है कि अज दियां लड़ाइयां दुनिया दे विच मीडिया च लड़ियां जांदियां ने, मीडिया च जित्तियां हारियां जांदियां ने। TV 84 की शुरुआत दिसंबर 2012 दे विच हुई। अज स्पैक्ट्रम केबल ते जिहड़ा पहला कदे टाइम वार्नर सी उस ते भी टेलीकास्ट होंदे। Ben 5 कैनेडा तुहाडे घरां च बॉक्स ने, रोकू, जादू, IP बॉक्स, इन्हां सारियां दा तुसीं उह देख सकदे हो। तुहाडे कोल iPhone ने, tv84.tv दे उत्ते तुसीं देख सकदे हो। और जिहड़ा रोजाना मंडे थ्रू फ्राइडे 7:30 तो 10 तक के प्रोग्राम ने वो तुसीं YouTube चैनल के उत्ते भी उन्हां नूं तुसीं लाइव जिहड़ा वो देख सकदे हो। सो लगभग 6 साल असीं इस नूं तुहाडे सब दे सहयोग दे नाल अगे तोरन दे विच कामयाब होए हैं। चैलेंजेस बहुत ने, लेकिन असीं ये समझते हैं कि गुरु कलगीधर पातशाह का जीवन जिहड़ा फुल ऑफ चैलेंजेस सी, हर एंगल तो घर दे विच बैठे मसंद भी विरोध कर रहे हैं, बाई धार के पहाड़ी राजे भी विरोध कर रहे हैं, मुगलिया हुकूमत भी विरोध च है, राम राइए, धीर मलिए, मीणे, मसंद सारे विरोध च खड़े ने। ते फिर भी वो सच हक इंसाफ के रस्ते ते तुरदे हैं, ना को वैरी नहीं बगाना। इस सिद्धांत को कायम रखना है तो उस रब नाल जुड़े होने की गल माछीवाड़े का सत्थर
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਏ, ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਸੱਥਰ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੂਲ ਸੁਰਾਹੀ ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ, ਬਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ, ਪੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹਿਸ 'ਚ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀਏ ਕਿਛ ਕਹੀਏ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਦਿਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਥੋੜੀ ਤੁਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ, ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਕਿ ਲਾਇਰ ਬਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਗੇ ਆਜੋ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਜੋ सम्मान हो रहा है, इन्हां दी सेवावां वेख के जो पंथ प्रति हैं इस करके हो रहा है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई मक्खन सिंह जी
हुकम सिंह जी, बोले सो निहाल, भाई कुलबीर सिंह जी, डॉक्टर अमरजीत सिंह ਨੂੰ सम्मान किया जाएगा भाई जरनैल सिंह वालों। भाई साहब जी, भाई साहब बोले सो निहाल। उस तो बाद जो इन्होंने नाल मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਓ। उस तो बाद मैं बेनती करूंगा भाई संतोख सिंह जी। ये वीर जी भाई संतोख सिंह हुणी पंथ की बहुत सेवा कर रहे जी। डॉक्टर साहब होने नाल जिथे भी इन्हां दा प्रोग्राम हुंदा अपना समा नाल जरूर देंदे उन्होंने। बोले सो निहाल। उस तो बाद मैं बेनती करूंगा कि वीर जी कुलवंत सिंह जो साडे गुरु घर दे लंगर दे सेवा करते हैं, निष्काम सेवा करते हैं, उन्होंने बेनती करूंगा कि वो भी आउन जी। बोले सो निहाल। उस तो अगे वीर जी अमरजीत सिंह कंडोला जो आप सारे जानते हो कि बड़ी निष्काम सेवा करते हैं, अपना बहुत समा इत्थे गुरु घर की सेवा देते हैं। बोले सो निहाल। सेवा दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन दे विच बड़ा योगदान है इन्हां दा। बोले सो निहाल। हुण मैं बेनती करूंगा कि सरदार ध्यान सिंह होनी 2 मिनट वास्ते अपने विचार दें। फिर भाई संतोख सिंह जी आओ जी, बस 2 मिनट का होर प्रोग्राम है। आप भी इस तरह सज्जे रहना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जे तो प्रेम सिलन का चाओ, सिर तर तली गली मोरी आओ, इस मार्ग पैर तरी जय सिर दीजे कान न कीजे। धन धन सहज श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ अपनी जिंदगी का पाल पाल कौम के लेखे लाया, कहने करने के सूरे। डॉक्टर अमरजीत सिंह होने के बोलने तो बाद कोई भी लफ्ज रह नहीं जाता जो बोलिया जाए। दास फिर भी 2 मिनट जोड़े ने अपने संगतों को लैने चाहेगा। एक अपना एक्सपीरियंस दस के दास पहला लंबा समा दुबई च रहा, 90 के आखिरी सालों के उत्थे रहिंदे सानू एक उदों आइडियो टेप मिली जिस वे जी कि किसी वेले हिंदुस्तान दे विच
ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਤੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਵੀ YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ, ਜਾਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੱਸਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 16-18 ਅਖਬਾਰਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਤ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ TV ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟਾ ਐਵਰੀਡੇ ਇਹ ਆਪ TV ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ TV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘਰ ਘਰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਤੇ TV 84 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੌਨ ਪੰਥਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗਾਂਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਲਿਖਾਇਆ, ਕੁਝ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000, ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 1000, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 1000, ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 1000, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ 500, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ 500, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 500, ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 500, ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ 500, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 500, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 251, ਪਨੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 251, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 251, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 200, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 100, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ $100, ਸਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ $100, ਕੋਮਲ ਜੀ $100, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ $100, ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ $100, ਲਾਖਾ ਜੀ 51, ਧੈਨੀ ਜੀ 100, ਧੈਨੀ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਧੈਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ $101, ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ $100, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ $100, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ $100, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 51, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ $100, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ $500 ਤੇ ਅਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ $101, ਅਵਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ $101। ਇਹ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ TV 84 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਸਾਰੀ ਆਪ ਵੇਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਵੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫੋਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ
ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪੂਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।